Dear students, previous class we break even analysis discussed. Then next we will topic break even point. Already I have told break even point. It is the point or level of activity at which total cost is equal to total revenue. Total cost and total revenue equal level of activity point break even point. The main feature there is no profit, no loss. Profit illa, loss illa. It is an equilibrium point or balancing point. Okay, so break-even point is no profit, no loss point. That point is sales volume profit. That point is sales volume loss. Okay, that's bread earning point. Bread earning point. Break-even point is sales volume profit. Okay, so this point is profit earn start that's bread earning point. Okay, now break-even point calculate two methods break-even point calculate algebraic method and graphic method and discuss. Okay, algebraic method mathematical formulas break-even point calculate. Okay, break-even point in units calculate in rupees calculate. Okay, in units output sell product sell no profit no loss situation that's break even point in units. Answer in units. Okay, so the equation fixed expenses divided by contribution per unit. Contribution per unit divide in fixed expenses. Okay, so short F by contribution per unit. Answer in units. Then in rupees break even point calculate. In rupees equation fixed expenses divided by contribution into sales. Contribution per unit contribution value fixed expenses divided by contribution into sales. Into sales. That's simple F into S divided by C. F means fixed expense. S is sales. C is contribution. Okay, now B pin help B pin equation extra unit of output sale already decided profit. Okay, we desired profit 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 output units sale break even point calculation equation equation fixed expenses profit add desired profit fixed expenses add unit of output sale already decided kittanam enna aagrahamulla profit kittanulladana. Okay, appo equation fixed expenses plus profit divided by contribution per unit. namukku ariyendது number of units aanu adondana nammal ivide ezhudendது endana contribution per unit aanu. P endana desired amount of profit. namukku avashyamaayittulla profit ethrayanu nammal decide cheythu vecha profit adana P. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ഇക്വേഷനിലെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് പിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച നമ്മുടെ ഡിസൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഡിസൈഡ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെയിൽ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ്. ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അല്ല, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഇക്വേഷൻ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മക്കളെ, നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ 1 ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ ആർ 60,000. അതായത് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് 60,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ്
₹15 തന്നിട്ടുണ്ട്. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ₹10 തന്നിട്ടുണ്ട്. കാൽക്കുലേറ്റ് BEP ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് BEP ഇൻ യൂണിറ്റ്സിലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം ഹെഡിങ് എഴുതണം, ഇക്വേഷൻ എഴുതണം, ദെൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ സൈഡ് എഴുതി വയ്ക്കുക, ഇക്വേഷനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ മക്കളെ, അപ്പം ഞാനിവിടെ ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് BEP ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക? ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റ് ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലേ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. എത്രയാണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്? 60,000. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് 15 ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ₹10. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ₹15, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ₹10 ആൻഡ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 60,000. ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുള്ളൂ? ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേ വേണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ BEP ഇക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ്. ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതുന്നത്, നിങ്ങളൊക്കെ അത് ഫുൾ ഫോമിലാക്കി എഴുതാം. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടുക. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? ₹15. ഓക്കെ, 15 മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്നും ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? ₹10 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര കിട്ടും? ₹5. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് 5. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് 60,000. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാതും കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. BEP ഈക്വൽ ടു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 60,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ്? 5 അല്ലേ. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 12,000 യൂണിറ്റ്സ്. എന്താ കിട്ടുക? 12,000 യൂണിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? 12,000 യൂണിറ്റ്സ്. അതായത് ഈ 12,000 യൂണിറ്റ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവില്ല, ലോസും ഉണ്ടാവില്ല. അതല്ലേ BEP ഇൻ യൂണിറ്റ്സ്. BEP എന്താണ്? നോ പ്രോഫിറ്റ് നോ ലോസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ 12,000 യൂണിറ്റ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടുന്നില്ല, ലോസും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ 12,000 യൂണിറ്റ്സ് BEP യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. നമുക്കതൊന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് നമുക്ക് സെയിൽസ് അല്ലേ, മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് കിട്ടിയ സെയിൽസ് എത്രയാണ്? സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12,000 ഇൻറ്റു 15 അല്ലേ. 12,000 ഇൻറ്റു 15 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1,80,000 അല്ലേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലേ. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ₹10 ആണ്. അതായത് 12,000 ഇൻറ്റു 10 അല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 1,20,000. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെയിൽസിൽ നിന്ന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര കിട്ടും? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000 അല്ലേ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? മൈനസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട്? 60,000. 60,000 അല്ലേ. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 60,000, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്താണ്? 60,000. അപ്പോൾ എന്താണ്? 0 വരും. അതായത് പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല, ലോസും ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയല്ലേ. ഈ 12,000 യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് 12,000 യൂണിറ്റ്സ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവില്ല, ലോസും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ 2 ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000 തന്നിട്ടുണ്ട്. സെയിൽസ് വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് സെയിൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് 4 lakh പെർ യൂണിറ്റ് അല്ല, സെയിൽ വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 4 lakh. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 3 lakh. നമ്മളെ കൊണ്ട് BEP സെയിൽസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതായത് ഇൻ റുപ്പീസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? ഇൻ റുപ്പീസിലായതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരിക? BEP
ഇൻ റുപ്പീസ്. കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് BEP ഇൻ റുപ്പീസ് എങ്ങനെ വരും ഇക്വേഷൻ? ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ് അല്ലേ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000. ദെൻ സെയിൽ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് 4 lakh. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 lakhs അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 60,000. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മീൻസ് സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ്. സെയിൽസ് എത്രയാണ്? 4 lakh മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 3 lakh അല്ലേ. 3 lakh. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര കിട്ടും? 1 lakh. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? 1 lakh ഇൻറ്റു സെയിൽസ് എത്ര തന്നെയാണ്? 4 lakh. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആൻസർ? 2,40,000. ഓക്കെ, ഈ 2,40,000 നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻ റുപ്പീസാണ്. BEP ഇൻ റുപ്പീസാണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2,40,000 BEP ഇൻ റുപ്പീസാണ്. സെയിൽ വാല്യൂ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ, BEP നമുക്ക് കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലൊന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്? സെയിൽസ് 4 lakh, വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് 3 lakh അല്ലേ. പിന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് 60,000. നമുക്ക് കിട്ടിയ BEP സെയിൽ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2,40,000. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം എന്ത് എഴുതുക? സെയിൽസ് എഴുതുക. സെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ BEP സെയിൽസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് BEP സെയിലാണ്. എത്രയാണ്? 2,40,000 മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അല്ലേ. വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ 3 lakh എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതായത് സെയിൽ 4 lakh ആകുമ്പോൾ ഉള്ള വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ് 3 lakh എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. വോളിയം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോറും നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിലും ചേഞ്ചസ് വരും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് സെയിൽ? 2,40,000 ആണ്. അപ്പോൾ 2,40,000 സെയിൽ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 3 lakh എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ വാല്യൂ 4 lakh ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. ബേസ് എന്താണ്? 4 lakh ആണ്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 lakh ചെയ്യുക. നമ്മൾ എന്തിലോട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? 2,40,000 ആകുമ്പോൾ എത്രയാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 2,40,000 ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എമൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും? 1,80,000. ഓക്കെ, 1,80,000 കിട്ടും. ദെൻ നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര കിട്ടും? 60,000. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ ടു 60,000 അല്ലേ. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിൽ വാല്യൂ 4 lakh ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, 2,40,000 ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് റിമെയിൻസ് ഫിക്സഡ് ആണ്. സോ 60,000 തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരിക. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നില്ലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റും ഇല്ല, ലോസും ഇല്ല, നില്ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് 2,40,000 BEP സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ BEP ഇൻ റുപ്പീസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ തന്നെ BEP ഇൻ യൂണിറ്റ്സിലുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് BEP ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ഡിസൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെയിൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.